बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। আপনাদেরকে আজকে আমাদের 31st নম্বর সিরা সেশনে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম is the most beloved and most honored creation of Allah subhanahu wa ta'ala, এবং তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছেন আল্লাহ তার আরশের কাছে, মানে যেখানটায় এর আগে কোনোদিন কাউকে, এর আগে এর পরেও কোনোদিন কোনো লিভিং বিইংকে আল্লাহ ডেকে নিয়ে যান না। সেটা হচ্ছে তার সাথে আল্লাহর সাথে সরাসরি মিটিং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। সেই মিটিংয়ে নিয়ে গেছেন। ইট ইজ এ প্রাইভেট মিটিং বিটুইন আল্লাহ এন্ড রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এন্ড ওই এমন সময়ে এই মিটিংটা আল্লাহ কল করেছেন, ডেকে নিয়ে গেছেন, যখন কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াজ ইন দি লোয়েস্ট অফ হিজ মেন্টাল circumstances. He has been rejected from all corners. He has been humiliated by all of them except his followers, and those are in terms of the worldly strength. Those followers were helpless at that point in time in Makkah. So এবং যখন কিনা উনি ওনার সবচেয়ে প্রিয় দুজনকে হারিয়েছেন, একজন হচ্ছে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা, আরেকজন হচ্ছে তার চাচা আবু তালেব, Abu Talib is more significant in a political sense because he was his protector. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ এই জার্নিতে আমরা অলরেডি দেখেছি কি কি মিরাকুলাস জিনিস ঘটেছে। এই মিরাকুলাস জিনিস ঘটার জন্য, দেখানোর জন্য এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে আসার জন্যই আল্লাহ তাকে ডেকেছেন, যা কিনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইমানকে এবং মেন্টাল স্ট্রেংথকে বুস্ট আপ করবে। এই হচ্ছে একটা, এবং তাকে অনার করার জন্য। ইট ওয়াজ actually Allah through Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has honored the followers of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. তার উম্মাহকে উনি অনার করেছেন, এবং we should try to understand that part also, because আমরা শুরু থেকে বলেছি যে who is Prophet sallallahu alaihi wasallam to us and according to Allah, and what is the relation between us and the Prophet sallallahu alaihi wasallam and Allah subhanahu wa ta'ala, and what Allah expects from us in regards to Prophet Muhammad, obeying the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. এগুলো আমরা আলোচনা করেছি। So it's an honor for us, and I said it is a specific gift to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he is worthy of it, and I should say only he sallallahu alaihi wasallam is worthy of that gift. যদিও এই আমরা আগের ক্লাসে বলেছি যে এই অ্যাসেনশন নিয়ে নানান ধরনের লেজেন্ড আছে, নানান ধরনের গল্প কাহিনী আছে। মোস্ট অফ দেম আর not authentic. We are trying to actually, at least I'm trying to give you authentic narrations and the authentic explanations. Those are accepted by the greatest of the established ulamas, sira writers, এবং হাদিস ন্যারেটর্স। এর বাইরে আমরা যাচ্ছি না, কারণ এতে হাজার হাজার এক্সপ্লেনেশন আছে যা only can confuse us, and some people can get derailed also. But আমরা এটাও জেনেছি যে the ultimate discussion in the meeting with Allah subhanahu wa ta'ala was about the salah. আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকে নিয়ে যেই গিফটটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফাইনাল আলটিমেট গিফট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে সালাহ। 50 ওয়াক্ত অফ সালাহ,
50 সালাস দিয়েছেন আল্লাহ, সেটা হচ্ছে আলটিমেট। 50 সালাস পার ডে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গিফট করেছেন, and that is the highest blessing, one of the blessing, or you can say one of the highest blessings of to the human being, to the believers, that is the salah. And there are a lot of reasons, there are a lot of ways to explain it. We will try to do some explanation, go for some explanation, but probably that will not be enough, but I will try my level best why this is the rahmah to the humanity. Now the question comes, in that meeting, when it was a meeting with Allah subhanahu wa ta'ala, that final meeting, was it in between only Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি একাই ওই মিটিং এ গিয়েছিলেন নাকি জিবরাইলও গিয়েছিল বা অন্য কেউ প্রেজেন্ট ছিল, সেই বিষয়ে আমরা কিছুটা আলোকপাত করতে চাই। মিটিং এ তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর আরশে গিয়েছিলেন, আরশের কাছে গিয়েছিলেন। আল্লাহর আরশ হচ্ছে সিদরাতুল মুনতাহার পরে। সিদরাতুল মুনতাহা সম্বন্ধে আমরা আগেই বলেছি, দ্যাটস দ্য ফাইনাল আলটিমেট লাস্ট এন্ড। এর পরে কি জিবরাইল তাকে অ্যাকম্পানি করেছিলেন কিনা সে ব্যাপারে কোনো স্ট্রেইট ক্লিয়ার আনইকুইভোকাল কোনো স্টেটমেন্ট নাই, বাট দেয়ার আর সাম ইমপ্লিসিট ইনডিরেক্ট রেফারেন্সেস ইন one probably in Sahih Bukhari একটাই আছে উদাহরণ, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন সিদরাতুল মুনতাহা থেকে যখন উনি রওনা করলেন আল্লাহর আরশের উদ্দেশ্যে, তখন বলছে I was caused to ascend forth, I was caused to ascend forth, মানে আমাকে বাংলা করলে দ্বারা আমাকে ঊর্ধ্বারোহণ করানো হয়েছিল, আমাকে উপরে তোলানো হয়েছিল, ওঠানো হয়েছিল। কেমন এখানেই এই একমাত্র জায়গা যেখান থেকে উনি বলছেন I was caused to ascend। এর আগ পর্যন্ত কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবারই জিবরাইলকে, যত হাদিস বর্ণনা আছে বারবার জিবরাইলের সম্বন্ধে, জিবরাইল আলাইহিস সালামের সাথে যে যাচ্ছে সেই রেফারেন্সটা সবসময় থাকছে, কিন্তু এখান থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপরে যে বর্ণনাগুলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন কখনোই মানে ওই মিটিং এর বিষয়ে তিনি জিবরাইলের নাম উল্লেখ করেননি। তার মানে আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাইলের কোনো রেফারেন্স দেন নেই এবং নিজে উনি বলছেন আমাকে তুলানো হয়েছিল, এর আগে বলছেন আমাকে জিবরাইল নিয়ে এসেছে, আর এখানে বলছেন আমাকে উঠানো হয়েছিল, অ্যাসেন্ড করানো হয়েছিল। ইট শোজ দ্যাট হি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম referring that Allah by his own qudra power lifted him sallallahu alaihi wasallam from Sidratul Muntaha to the arsh, near the arsh। এই হচ্ছে একটা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বলছেন, ইন সহিহ বুখারী আছে, বলা আছে উনি এইভাবে বর্ণনা করছেন, দেন বলছেন যে যখন সিদরাতুল মুনতাহা থেকে রওনা দিয়েছেন বলছেন দেন I was caused to ascend forth and I rose to a level where I could hear the pen writing, মানে এরপর আমাকে ঊর্ধ্বারোহণ করানো হলো এবং আমি কলমের লেখার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। কলম যে লিখছে তার মানে he was so close to the pen that was writing। এবং আমরা জানি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন অন্য আরেক জায়গায়, the first thing that Allah created was the pen। কলমই হচ্ছে যেই বস্তু যেটা কিনা আল্লাহ প্রথম সৃষ্টি করেছেন, এবং সৃষ্টি করে কলমকে বলছেন আক্তুব আর উক্তুব, রাইট। কলম বলল আমি কি লিখবো ইয়া আল্লাহ, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ বলছেন সব লিখো, এখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যা যা ঘটবে ইউ রাইট এভরিথিং। তখন তার মানে আল্লাহ বলছেন কলম লিখছে, উইদাউট হেল্প অফ এনিথিং আল্লাহ আস্কড to write the pen and pen is writing by itself।
তো সেটাই হচ্ছে, তার মানে আমরা সেই বর্ণনা থেকে জানতে পারলাম কলম, পেন ইজ এ ক্রিয়েশন অফ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, এবং ইট ইজ রাইটিং ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং টিল টুডে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন গেলেন কলমের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন, তার মানে কলম তখনও লিখছে। এ নিয়ে অনেক ফিকি ডিবেট আছে, ফিলোসফিক্যাল ডিবেট আছে। কলম লিখছে, দ্যাট মিনস তার মানে কাদের কি এখনো শেষ হয়ে যায়নি লেখা? দেয়ার আর অফকোর্স দেয়ার আর ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ কাদের। one is permanent, that is not going to be changed, and one is you can change your qadr by asking Allah's mercy, এবং যে জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে একমাত্র দোয়াই আপনার মানুষের কাদর চেঞ্জ করতে পারে। and which kind of qadr, সেই বিষয়ে there is a difference of opinion, so সেখানে আমরা যাচ্ছি না। If Allah allows, inshallah one day we will talk about it. কিন্তু এই পুরো বর্ণনাতেই কিন্তু এই যে কলম লিখছে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন আমি কলমের লেখা শুনছি, শব্দ শুনছি, কোথাও জিবরিল আলাইহিস সালামের কোনো রেফারেন্স নাই। তার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ফ্রম সিদরাতুল মুনতাহা টু দি আরশ অফ আল্লাহ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম went alone. I shouldn't say when, Allah took him alone. এবং this is the rahmah of Allah, mercy of Allah, and this shows যে ওই মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জায়গায় বলছেন যে আল্লাহ যেই কিতাবের মধ্যে যেই কলমকে যেখানে লিখতে বলেছেন সেটা আল্লাহর আরশের কাছে রেখেছেন। সো আল্লাহর আরশে আসলে পেন এন্ড বুক, and Allah himself on his throne. এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আল্লাহ কি মর্যাদা দিয়েছেন যে ওই জায়গায় আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে গিয়েছেন যেখানটায় আর কারো কোনো লিভিং অর্গানিজমের কোনো এখতিয়ার তো নাই যাওয়ার। পিপল ক্যানট ইভেন think of, you cannot even forget about the visualizing, you can't even dream of what is this place, how does it look like, what is the environment. Only the place is ওই সিংহাসনের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল, তার কলম, তার কিতাব এবং সিংহাসন, এই হচ্ছে ওই এনভায়রনমেন্ট যেখানটায় আর কারো যাওয়ার উপায় নেই। সেখানে নিয়ে গিয়েছেন উনি ওনার প্রিয়তম বান্দা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। and how blessed can be, how blessed this meeting can be, এর চেয়ে ব্লেসেড মিটিং তো আর কোনো চিন্তাও করা যায় না। যাক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওখানটা যেয়ে পৌঁছেছেন। এ বিষয়ে আমি আগেই বলেছি, there are lot of fake stories যা কিনা এই মিটিং এর বিষয়ে আছে। সো আমাদের সাবধান হতে হবে। একমাত্র অথেন্টিক স্টোরি হচ্ছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম was given 50 salah, that's it. তো এখন one of the very common fabricated hadith এই ব্যাপারে আমরা জানি, সেটা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন গেলেন, আমরা একটা ফেব্রিকেশন থেকে পাই যে ওই তাশাহুদ, আমরা যে নামাজের মধ্যে আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তাইয়্যিবাতু আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আশহাদু আল্লা ইলাহা আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। এই যে আমরা তাহিয়াতটা পড়ি, এই তাহিয়াত সম্বন্ধে একটা গল্প চালু আছে। গল্পটা হচ্ছে এরকম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন গেলেন আল্লাহর সাথে কথা শুরু করার আগে আল্লাহকে সম্বোধন করলেন আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তাইয়্যিবাতু, মানে আপনার প্রতি তাহিয়াত এবং আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি, তাহিয়াত ইজ ফর আল্লাহ, আসসালাওয়াতু ওয়াত তাইয়্যিবাতু তার জন্য সালাম, আত-তাইয়্যিবাতু তার তাইয়্যিবাত পিউরিটি। এটা শুনে আল্লাহ উত্তর দেন আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবিয়্যু। তারপর এটাকে এক্সটেনশন করা হলো আলা আলি ইবাদিল্লাহিস সালিহিন, যেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। এবং তারপর
ফেরেশতারা বলল যে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। এই যে কথোপকথনটা বলা হচ্ছে আর কি নানান বর্ণনায় যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আল্লাহর কথোপকথন, সেটা এবং সেটার স্যালুটেশন, দিস ইজ কমপ্লিটলি ফেব্রিকেশন। তার কোনো অথেন্টিক কোনো হাদিস, অথেন্টিক কোনো সিরা বুকেও এর কোনো বর্ণনা নেই। সো জাস্ট আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য এটা বলা আর কি। So let us be aware of those things, and because we may easily fall into the wrong stuffs, এবং সেখান থেকে যদি আমরা আমাদের আকীদা বা ইবাদত কে মধ্যে ইনক্লুড করে দেই, that will be a blunder. So let us try to know what are the right stuffs, what are the right explanations of the incidents, and then আমরা সেখান থেকে ইবাদত করব বা সেটা বোঝার চেষ্টা করব। তাহলে এই মিটিং এ কি হলো, আমি আগেই বলেছি, একমাত্র সালাতের নির্দেশনাই বা আদেশই হচ্ছে এই মিটিং এর থেকে আমরা যা জানতে পারি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে, এটাই বেরিয়ে এসছে আর কি। এছাড়া আমাদের কোনো কিছু জানা নেই। আমি বারবার একটা জিনিস বলছি, 50 ওয়াক্ত সালাত। আপনারা হয়তো অনেকে একটু কনফিউজ যে আমি কেন এটা বলছি। আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে আমাকে একটা হাদিসে বলেছেন আমাকে 50 ওয়াক্ত সালাত দেওয়া হয়েছে। আরো হাদিস আসছে, উনি আস্তে আস্তে এক্সপ্লেইন করেছেন কি, সেটা আমরা আসছি আর কি। দেখেন একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন যে আল্লাহ ডেকে নিয়ে গিয়েছেন ওখানটায়, সেখানটায় একমাত্র ওই একটা নির্দেশই দেওয়ার জন্য কি? প্রবাবলি নট, কিন্তু আমরা একটা নির্দেশের কথাই জানি। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মিটিং in the whole universe actually, because you are having a meeting with the creator of the universe, that is Allah Azza wa Jal, with one of his creation. So that is the most important meeting, and that creation is a living creation, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he is the abd, banda, slave. তো এটার সব বিষয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে আমাদেরকে বলেননি, কারণ সেটা বোঝার জন্য আমাদের মানসিক মেকআপও নেই। আল্লাহ অনেক জায়গায় কোরআনে বলেছেন যে বেহেশত, দোজখ এবং ওই আল্লাহ কি, হোয়াট ইজ দি কনসেপ্ট অফ আল্লাহ, ইউ উইল নট নো, ইউ উইল নট আন্ডারস্ট্যান্ড। সো আল্লাহ সিমিলারিটি যা আমরা বুঝি তা দিয়ে কিছু সিমিলারিটি দিয়ে তার সিফাগুলি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ ইজ দ্য গফুরুর রহিম, তিনি ক্ষমাশীল, আমরা যাতে বুঝতে পারি। বাট আল্লাহ কেমন ক্ষমাশীল, আল্লাহ কেমন রহমতপূর্ণ, আল্লাহ কেমন দেখতে, ও আমি কখনোই বুঝতে পারবো না। ঠিক তেমনি আল্লাহ বলছেন জান্নাত এবং জাহান্নাম এবং ওই সময়ের বিষয় আমার মাইন্ড can't really grasp. I can't wrap my head around, যেটাকে বলে আর কি। আমি সেটা পারবো না করতে, কোনো মানুষ পারবে না। কিন্তু আল্লাহ কিছু কিছু যা বুঝি আমরা তার সাথে মিলিয়ে কিছু কিছু সিমিলারিটি দিয়ে বলেছেন আর কি। এনিওয়েজ, তো দ্যাট ওয়াজ এ মিটিং অফ, যাকে বলি আমরা খুবই ব্লেসেড এন্ড পবিত্র এবং আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে অনেক উঁচু মাপের, যার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার চেস্ট ওপেন করে তাকে তৈরি করতে হয়েছে। আল্লাহকে একাধিকবার চেস্ট ওপেন, অ্যাটলিস্ট দুবার তো করেছেন। তো এবং সেই লেভেলে তাকে নিয়ে যেতে হয়েছে না, আল্লাহ ওয়ান্টেড ইট। তো আমাদের জন্য সেটা সব জানা উপযোগীও নয়, প্রয়োজনও নেই, কারণ প্রয়োজন থাকলে আল্লাহ আমাদেরকে জানাতেন। আপনারা কোরআন পড়লেই দেখতে পাবেন, আল্লাহ যখন কোরআনের স্টোরি কোনো কিছু বর্ণনা করেন, মনে হবে যেন আপনার স্টোরিটা বুঝি যে কোনো ওই যে আমাদের নিজেদের মতো স্টোরি না আর কি। জন্ম থেকে শুরু করলো মৃত্যু পর্যন্ত স্টোরি চলতে থাকলো, তার মধ্যে বিবাহ, প্রেম, নানান কিছু হচ্ছে, ওরকম ভাবে আল্লাহ স্টোরি বর্ণনা করেন না। যেটা কিনা হিদায়াতের জন্য প্রয়োজন কেবলমাত্র ততটুকুই বলেন, এখানেও তাই। সেজন্য আমরা বলতে পারি, তাও আমরা প্রথম কথা হচ্ছে আল্লাহ চেয়েছেন, সেজন্য মিটিং হয়েছে। আল্লাহ চেয়েছেন যে একটা নির্দেশই আমরা জানতে পাবো, সেটাই জানানো হয়েছে আমাদেরকে। তো মিটিংটা আসলে কতক্ষণ স্থায়ী হয়েছিল ওখানটায় সেটাও আমরা জানি না। কিন্তু কেন জানি না? রিজন ইজ সিম্পল। পৃথিবীতে টাইমের ডাইমেনশন, যে টাইমের যে ডাইমেনশনটা,
টাইম ইজ এ ডাইমেনশন, রাইট? পৃথিবীতে আমাদের কাছে টাইম যে ডাইমেনশন আছে সেটা আমরা যতটুকু বুঝি আর কি, সেটা কিন্তু একই রকম, টাইমের ফ্রেম একই রকম নয়। আমরা একটা সীমার বাইরে যখন আমরা চলে যাই, মানে আমরা যখন ঊর্ধ্বাকাশে যাচ্ছি বা পৃথিবীর বাইরে যাচ্ছি, আফটার এ সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম or a certain distance, that time magnitude is defined by different magnitude, different dimensions, এবং সেটা বৈজ্ঞানিকরাও আবিষ্কার করেছে যে time has a different dimension when you are going to that level of space, আল্লাহর কাছে যখন ওখানটা যাওয়া হচ্ছে। and on top of everything, Allah said himself, Allah created the time. আমরা আগে ক্লাসেও বলেছি, Allah is the creator of time. Time is a creation of Allah. So Allah knows what was the time frame in that, I mean, in the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. So কতক্ষণ হয়েছিল, we don't know. এবং আমি বলছি যে আমরা but it was such a grand meeting, আমরা ধারণা করতে পারি Allah had and it is a private meeting between Allah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so they had other stuffs they discussed. কেমন করে আমরা বলতে পারি, তার পিছনে একটা উদাহরণ আমরা দিতে পারি, সেটা যেমন ধরেন মুসা আলাইহিস সালামের ব্যাপার আমরা জানি। মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তুরে সাইনাই মানে সাইনাই পাহাড়ের, যখন মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে মানে মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ নবুয়ত দিলেন, তখন আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালামকে ডেকে নিয়ে গেলেন তুরে সাইনাইতে। প্রথমে 30 দিনের জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন, পরে 10 দিন এক্সটেন্ড করে 40 দিন ছিলেন মুসা আলাইহিস সালাম তুরে সাইনাইতে। আল্লাহর কাছ থেকে, আল্লাহর সাথে তার ডিরেক্ট কথাবার্তা হয়েছে, কথা বলেছেন আল্লাহ তার সাথে ডিরেক্টলি। এবং তখন এই 40 দিন ইজ এ লং টাইম, কিন্তু মুসা আলাইহিস সালাম কি নিয়ে আসলেন? নিয়ে আসলেন 10 commandments, in tablet of 10 commandments. 10 commandments দেওয়ার জন্য তো 40 দিনের দরকার নাই, কিন্তু মানুষের কাছে মুসা আলাইহিস সালাম এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ডিসকাশনের ফলাফল আমরা পেয়েছি কেবলমাত্র 10 commandments. তার মানে they had other discussions, but neither Allah nor Musa alayhis salam disclosed or communicated those rest of the discussions with the human being, মানে তখনকার বনি ইসরায়েলের কাছে। বিকজ প্রথম কথা হচ্ছে তার প্রয়োজন নাই, আল্লাহ জানেন তার প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে people will not understand unless Allah prepared them to understand those heavenly discussions, and Allah didn't create everybody prophet, so that's not necessary for our understanding. That is তাই যদি হয়ে থাকে মুসা আলাইহিস সালামের বেলায়, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তো আরো বিরাট মিরাকল দেখিয়েছেন আল্লাহ, তার কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছেন ইন দ্য ফাইনাল স্পট নিয়ারেস্ট টু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। they should have, Allahu alam, Allahই ভালো জানে, other discussions, but as we don't need that doesn't benefit us, rather that can basically turn us into lunatics. আল্লাহর কাছ থেকে সালাতের নির্দেশ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরছিলেন, তখন স্বাভাবিকভাবে ফেরার সময় কি হলো, আবার সিদরাতুল মুনতাহা মানে 7th heaven হয়ে 6th, 5th, 4th এভাবে নেমে আসবেন উনি। তো আসার সময় ওনাকে আসলে মুসা আলাইহিস সালাম থামালেন, তাকে প্রশ্ন করলেন। সেটাতে আমরা আসার আগে দেখেন, চিন্তা করে দেখেন, মুসা আলাইহিস সালাম কোন আকাশে ছিলেন? 6th heaven-এ ছিলেন। তার মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 7th সামা ক্রস করে আসার পরেই মুসা আলাইহিস সালাম সাথে সাক্ষাৎ, যাওয়ার পথে উনি থামালেন। কিন্তু 7th heaven-এ কে ছিল? ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম। উনি তো তাকে থামালেন না, উনি তো না থামে মুসা আলাইহিস সালাম থামালেন। তো কেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম থামালেন না? ওলামারা they have analyzed the whole thing. এই আপনারা অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন যে why we are discussing about this stuff. We need to discuss because we need to understand the prophets, the wisdom of the discussion between the prophets
অ্যান্ড প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এটা বোঝার জন্যই আসলে কেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তাকে থামালেন না। কারণ হচ্ছে, এক নম্বর কারণ হচ্ছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কটা কি। আমরা জানি যখন উপরের দিকে যাচ্ছিলেন, আদম আলাইহিস সালাম তাকে সম্বোধন করেছিলেন ও মাই ব্লেসেড সান, আর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সম্বোধন করেছিলেন ও মাই ব্লেসেড সান এন্ড এ প্রফেট, রাইট। আর বাকি সব প্রফেটরাই তাকে সম্বোধন করেছেন মাই ব্লেসেড ব্রাদার এন্ড এ প্রফেট। সো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সাথে তার সম্পর্ক হচ্ছে পিতা পুত্রের সম্পর্ক। তাই পিতা পুত্রের সম্পর্কটা তো একটু মানে সে শুধুমাত্র ভাই এবং ভাইয়ের সম্পর্কের সাথে থেকে তো ডিফারেন্ট। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের নেচার, চরিত্র যদি আপনারা দেখেন কোরআনে যা এসছে, তাতে করে হি ইজ এ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ পার্সন দেন দি মুসা আলাইহিস সালাম। কেমন, উনি আল্লাহর বিষয়ে সাধারণত কোনো অনুমান বা প্রশ্ন উনি করেন না। উনি হচ্ছেন পারফেক্ট এক্সাম্পল অফ সামিয়ানা ওয়া তাআনা, শুনলাম এবং ফলো করলাম। আল্লাহর যা কিছু উনি শোনেন নির্দেশ, সাথে সাথে উনি ফলো করেন। হি নেভার নট অনলি আস, ওই কোয়েশ্চেনই তার মাঝে রাইজ করে না। আমরা কোরআনে তার ক্যারেক্টার যদি কোরআনে পড়ি তাহলে আমরা দেখতে পাবো দ্যাট হি ইজ দ্যাট কাইন্ড অফ পার্সন। উনি আনকন্ডিশনালি আল্লাহর কাছে সাবমিট করেন আল্লাহর কমান্ডে। এবং আসলে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের তো বড় কোনো উম্মতের গ্রুপ ছিল না, ওনার ফলোয়ার কিন্তু ছিল খুবই অল্প, কেবলমাত্র নিজের পরিবার আর কয়েকজন। সো হি ডাজন্ট হ্যাভ দ্য এক্সপিরিয়েন্স উইথ এ লার্জ উম্মাহ, যেটা কিনা মুসা আলাইহিস সালামের ছিল। বাট মুসা আলাইহিস সালাম কিন্তু দেখেন, হি ইজ এ ব্রাদার, আমরা বলছি ব্রাদার অ্যান্ড ব্রাদারলি রিলেশনস। এবং মুসা আলাইহিস সালাম প্রমাণ আছে তার চরিত্র যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন কোরআন থেকে, হি নেগোশিয়েটস, হি আস্ক কোয়েশ্চেনস, হি চ্যালেঞ্জেস পিপল, হি আস্ক আল্লাহ যে আল্লাহ আই ওয়ান্ট টু সি ইউ। হি ইজ দ্য প্রফেট। মুসা আলাইহিস সালাম ইজ এ ডিফারেন্ট টাইপ অফ পার্সোনালিটি, টাফ গাই হিসেবে পরিচিত। সো এবং মুসা আলাইহিস সালাম হচ্ছে ওই সময় পর্যন্ত মোস্ট এক্সপেরিয়েন্স প্রফেট, এবং লার্জেস্ট উম্মাহ হচ্ছে তখন মুসা আলাইহিস সালামের, সবচেয়ে বনি ইসরায়েলের হচ্ছে সবচেয়ে বড় উম্মাহ মুসা আলাইহিস সালামের উম্মাহ, এবং সবচেয়ে বেশি এক্সপেরিয়েন্স তার। কারণ মুসা আলাইহিস সালাম বলা হয় 130 years he lived and he basically was prophet for around 70-60 years, something like that, 70 years. So ওনার এক্সপেরিয়েন্স অনেক বেশি। এবং মুসা আলাইহিস সালাম তার যে এক্সপেরিয়েন্স সেটা থেকে জানে, বনি ইসরায়েলের সাথে তার যে এক্সপেরিয়েন্স আমরা কোরআনে পড়ি, দ্যাট ওয়াজ টাফ। বনি ইসরায়েল defied him, rejected him so many times. যদিও বনি ইসরায়েলকে উনি ফেরাউনের কবল থেকে বাঁচিয়েছেন, নানান সমস্যা থেকে রক্ষা করেছে, আল্লাহর প্রমিস অনুযায়ী খাবার এসছে, 10 commandments আসছে, তারপরেও বনি ইসরায়েলের একটা গ্রুপ অলওয়েজ মুসা আলাইহিস সালামকে চরম কষ্টের মধ্যে, যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েছে। আমরা আগের ক্লাসগুলিতে সেটা আলোচনা করেছি। সো এবং মুসা আলাইহিস সালাম হচ্ছে ইজ দ্য only person whom Allah spoke directly on the face of the earth. আর আদম আলাইহিস সালাম এবং হাওয়া আলাইহিস সালাম, ওনাদের দুজনের সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন ইন জান্নাহ, নট অন দ্য ফেস অফ দ্য আর্থ, ইন জান্নাহ, কোরআনেই আছে। এবং সো আমরা বুঝতে পারলাম কেন আদম আলাইহিস সালাম মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছ থেকে আসার পথে বাধা দেন নাই, দিয়েছেন মুসা আলাইহিস সালাম। তখন মুসা আলাইহিস সালামের সাথে যখন নেমে আসছেন, মুসা আলাইহিস সালামের কাছে 6 সামাতে আসলেন, তখন মুসা আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার রব কি আপনাকে কিছু বলেছেন? বিকজ হি নোজ, হি হ্যাজ দ্য এক্সপিরিয়েন্স, হি মেট আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, দে হ্যাড এ ডিসকাশন, দে হ্যাড এ মিটিং ফর 40 days, আমরা আগেই বলেছি। সো হি নোজ, এজন্য জিজ্ঞেস করেছেন আপনাকে কি আপনার রব কিছু বলেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে আমার রব আমাকে এবং আমার উম্মতকে প্রতিদিন 50 ওয়াক্ত সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছে। মুসা আলাইহিস সালাম শুনেই বললেন, আপনার রবের কাছে আপনি ফিরে যান, আমি জানি যে আপনার উম্মত এটা করতে পারবেন না, যে বলুন ওনাকে সংখ্যা কমিয়ে দিতে, কারণ আমার এক্সপেরিয়েন্স আছে, আমি জানি ওরা পারবে না।
এবং যেই এক্সপিরিয়েন্স আপনার নেই। I guided Bani Israel for long time, so I know. এবং বনি ইসরায়েল দেশে অভিজ্ঞতার কথা বললেন। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কনভিন্সড হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন ঠিকই। হওয়ার পরে দেখেন ওই সময়ে ওখানটায় জিব্রিল প্রেজেন্ট ছিল। আমি আগেই বলেছিলাম যে 7th হেভেন থেকে যখন সিদরাতুল মুনতাহা ক্রস করে যাচ্ছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপরে বলছেন যে আমাকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল। I went there, জিব্রাইল was not present। এর থেকে আমরা জেনেছি জিব্রাইলকে উল্লেখ করা হয়নি। এখন আবার যখন নেমে আসছেন তখন জিব্রাইল came into the scene। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে যখন মুসা আলাইহিস সালাম এই কথাগুলি বলছেন তাকে আল্লাহর কাছে ফেরত যাওয়ার জন্য, তখন জিব্রাইলের দিকে আমি তাকালাম, তাকিয়ে তার মতামত জানতে চাইলাম। এই বর্ণনাটা আছে মুসনাদ ইমাম আহমেদের শাহীতে, যে আমি তার দিকে আছে না, আমরা একজন আপনাকে অ্যাডভাইস করছে, আপনি আরেকজনের দিকে তাকালেন, তাকিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে আশা করছেন যে তার কাছ থেকে একটা মতামত আসার জন্য। ওইরকম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্রাইলের দিকে তাকালেন, তাকিয়ে তার মতামত আশা করছেন। তখন জিব্রাইল তাকে সম্মতি দিলেন। দেওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে দিকে রওনা হলেন আবার। তখনও কিন্তু উনি একাই রওনা হচ্ছেন, কারণ জিব্রাইলের কথা আর বলছেন না উনি, তার মানে উনি একাই গিয়েছিলেন। তো একটা জিনিস এখান থেকে খেয়াল করেন, because we have to try to draw lessons from every move, every steps of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, every word of the prophets, all the prophets, especially our prophet। আর এমন একটা miraculous, blessed, important journey, সেখান থেকে আমরা সবকিছুই বেনিফিটস এন্ড দ্য লেসন নিতে চেষ্টা করব। এই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখেন, মুসা আলাইহিস সালামের মতো একজন টপ আম্বিয়া, মানে 5 জন টপ আম্বিয়ার মধ্যে একজন তো মুসা আলাইহিস সালাম। সে আল্লাহ তাকে ওইখানে মিরাকুলাসলি 6th হেভেনে, 6 আসমানে তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিট করার জন্যই। ওরকম একটা ব্লেসেড মিটিংয়ে যখন সে বলছে যে আল্লাহর কাছে ফিরে যাও, যে তার থেকে কমিয়ে নিয়ে এসো 50 সালা, এবং তাকে বলছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন দ্য প্রেজেন্স অফ জিবরাইল আলাইহিস সালাম। এমন একটা পরিস্থিতিতে পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে জিবরাইল আলাইহিস সালামের মুখের দিকে তাকালেন তার ওপিনিয়নের জন্য, ফর এ সেকেন্ড ওপিনিয়ন। তো সেকেন্ড ওপিনিয়ন নেয়াটা যে কত ইম্পর্টেন্ট, তার কতটা স্মার্টনেস এটার মধ্যে, সেটা বোঝানোর জন্যই কিন্তু আমি আপনার পজ নিলাম যে কেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো দরকার ছিল না জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করলেন, এবং জিবরাইল আলাইহিস সালাম নট করলেন, এবং তখনই উনি উপরের দিকে গেলেন। সো লেট আস ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট দি দ্যাট ইজ কল্ড দ্য স্মার্টনেস, দ্যাট ইজ কল্ড দি লিডারশিপ, এবং যেটাকে আমরা বলি বিচক্ষণতা বলি, যে সেকেন্ড ওপিনিয়ন নিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এবং তখন আল্লাহর কাছে গেলেন, যাওয়ার পর আল্লাহ 10 ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। বর্ণনায় আসছে 10 ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। কমিয়ে দেওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন 40 ওয়াক্ত নিয়ে। আসার পথে মুসা আলাইহিস সালাম আবার তাকে আটকালেন। সেই একই কথা বললেন যে ইউ গো, ইয়োর পিপল ক্যানট ডু দ্যাট এন্ড আই নো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কনভিন্স হলেন, হওয়ার পরে আবার ফেরত গেলেন আল্লাহর কাছে। আল্লাহ আবার কমিয়ে দিলেন 10 ওয়াক্ত। এইভাবে রাসূল অনুরোধ করতে থাকলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না 5 ওয়াক্তে আসলো, ততক্ষণ পর্যন্ত মানে 5 ওয়াক্ত নামাজ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেরত আসলেন। তো এইখানটায় আসলে দুইটা বর্ণনা আছে। একটা বর্ণনা বলছে যে প্রতিবারই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাচ্ছেন আল্লাহ 5 ওয়াক্ত করে কমিয়ে দিচ্ছেন। আরেকটা বর্ণনা আছে না, আল্লাহ 10 ওয়াক্ত করে কমিয়ে দিয়েছেন, লাস্ট টাইম 5 ওয়াক্ত করে দিয়েছেন। তার মানে মিনিমাম 5 টাইমস আল্লাহর কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিকোয়েস্ট নিয়ে গিয়েছেন নামাজ ওয়াক্ত কমিয়ে দেওয়ার জন্য মিনিমাম। এবং দুটো বর্ণনাই কিন্তু সহি সোর্স থেকেই আসছে। আল্লাহু আলম হুইচ ওয়ান ইজ দ্য পারফেক্ট কারেক্ট ওয়ান। তো 5টা নিয়ে আসলেন। ফাইনালি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন, আসার পরে জিজ্ঞেস করলেন, আবার মুসা আলাইহিস সালাম বললেন দ্যাটস নট এনাফ, আমি আপনাকে আবার বলছি যে আপনার উম্মত এই 5 ওয়াক্তও পারবে না। কারণ আমার বনি ইসরায়েলের উদাহরণ তো আমরা সবাই জানি, দে কুডন্ট ডু দ্যাট। মুসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে দিয়ে করাতে পারেনি, একটা কমান্ডমেন্টই ফাইনালি করাতে পারেনি, যে যখন জেরুজালেমে ঢুকতে বলল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নির্দেশ দিলেন জেরুজালেমের ওই যে টাইরেন্ট
জাতিকে ধ্বংস করে ওটার দখল নেওয়ার জন্য প্রমিস ল্যান্ডের, তখন ওরা কি বলেছিল মুসা আলাইহিস সালামকে? বলছে ও দিস nation is very tyrant, we are scared of them, you ask your Allah, you Allah go there, just get the place for us. তখন সেই জন্য আল্লাহ ওদেরকে 40 বছর ধরে জেরুজালেমে ঢুকতে দেয় নাই, চারিদিকে they wandered around in the desert, এবং ইভেন্চুয়ালি মুসা আলাইহিস সালাম কিন্তু জেরুজালেমে ঢুকতে পারেননি, উনি জেরুজালেমের বাইরেই মারা গেছেন, ওনার কবরও এর বাইরেই। So he knows people will not be able to do that, and how true it is. আমরা তো 5 ওয়াক্ত নামাজ অনেকেই পারি না করতে। এনিওয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে আমি অনেকবার এই অনুরোধ নিয়ে আমার রবের কাছে গিয়েছি এবং আমি আর যেতে বিব্রত বোধ করছি, আমার দ্বারা আর যাওয়া সম্ভব না, বিব্রত বোধ করছি, বরঞ্চ আমি খুশি, যা আল্লাহ আমার জন্য দিয়েছেন তা নিয়ে আমি সন্তুষ্ট, আমি আল্লাহর কাছে সাবমিট করলাম। এই বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওনা দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, যখন আমি এটি বললাম, আরেক রেওয়ায়াতে আছে, আরেক বর্ণনায় আছে, আমি যখন আল্লাহর দরবার থেকে ফিরে আসছিলাম 5 ওয়াক্ত নামাজ নিয়ে, 2 রকম বর্ণনাই আছে, তখন আমি একটা গায়েবী কণ্ঠ শুনতে পেলাম, মানে আল্লাহর কথা আদেশ শুনতে পেলাম। কণ্ঠটার বলছে, যা প্যারাফ্রেজ করলে হয় এরকম ভেসে আসলো, সেটাতে আল্লাহ বলছে, আমার আদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমি আমার বান্দাদের জন্য তা সহজ করে দিয়েছি। সালাত 5 ওয়াক্ত হবে, তবে এর সওয়াব বা পুরস্কার হবে 50 ওয়াক্তের। ওই যে আমরা বলি আল্লাহর মিনিমাম ভালো কাজের মিনিমাম রিওয়ার্ড হচ্ছে 10 টাইমস, সেটাই বলা আর কি। তো এবং এর থেকে বোঝা যাচ্ছে দুটো জিনিস, একটা জিনিস কনফার্ম, যে ওই যে 10 টাইমস বললাম যে 5 ওয়াক্ত আল্লাহ 50 ওয়াক্ত দিয়েছে, 5 ওয়াক্ত করে দেওয়াতে আল্লাহর, আমরা জানি যে আল্লাহর নির্দেশের কোনো হেরফের হয় না, নির্দেশ ঠিকই আছে যে 50 ওয়াক্ত, we will get the reward of 50 salas for 5 salas. এই মিটিংটা থেকে আমাদের কিছু লেসন তো আছেই। 1 নম্বর লেসন হচ্ছে যে how important is the salah, how important is the salah। দেখেন, এই সালার নির্দেশের জন্যই বাংলা ভাষায় যদি আমি বলি, মানে সবকিছুকে ওলটপালট করে দেওয়া হলো। মানুষের মনের মধ্যে এ যাবৎ পর্যন্ত অনেক লোকের ধারণার অতীত যে হাউ ইট ওয়াজ পসিবল দ্যাট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়েন্ট টু 7th heaven টু আল্লাহ, যার ডিস্টেন্স সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকভাবে ধারণাই নেই আমাদের। in a fraction of a time, like in a night, in a একটা অংশের, রাতের একটা অংশের মধ্যে উনি গিয়ে আসলেন, এই ধারণাই আমার, এইরকম একটা মানে মিরাকলস বিষয় আল্লাহ উপস্থাপন করলেন। কেন করলেন এবং এত ক্লোজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে গেলেন কেন? ওই একটা জিনিসই, সালার জন্য। সো সালাহ ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। এবং পৃথিবীতে আল্লাহ সব নবীদের কাছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তো অবশ্যই সকল কমান্ডমেন্ট পাঠিয়েছেন জিবরাইলের মাধ্যমে পৃথিবীতে, আর একটার জন্যই ডেকে নিয়ে গেছেন আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, সেটা হচ্ছে নামাজের জন্য। তো দিস ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। এটা হচ্ছে 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে, দেখেন বনি ইসরায়েলদের জন্য তো সব নবীর জন্য কিন্তু সালাহ ওয়াজ কমান্ডেড, revealed to them, এবং এটা একটা কমান্ডমেন্ট ফর অল দ্য প্রফেটস এন্ড অল দ্য উম্মাহস। এবং বনি ইসরায়েলদের জন্য কিন্তু নামাজের বা সালাতের আসছে, কি যেন বলে, কমান্ডমেন্ট আসছে কোথায়? সেই আল্লাহ যখন সরাসরি মুসা আলাইহিস সালামের কথা বললেন, 10 কমান্ডমেন্ট যখন দিলেন, তার প্রথম কমান্ডমেন্টই হচ্ছে আল্লাহকে বিশ্বাস করা, এন্ড দেনই সালাত। কোথায় আসছে সেটা? সূরাতুত তাহা 20 নম্বর সূরা 14 নম্বর আয়াতে আসছে। আল্লাহ বলছেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইন্নানি আনাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লা আনা
ফা'বুদনি ওয়া আকিমিস সালাতা লিযিকরি। আল্লাহ বলছেন ইন্নানি আনাল্লাহ, নিশ্চয় আমি আল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লা, there is no God or worthy of worship except me, লা ইলাহা ইল্লা আনা, আমাকে ছাড়া আর কাউকে আর উপাসনার যোগ্য আর কোনো ইলা নেই। ফা'বুদনি, সুতরাং আমার ইবাদত করো। ওয়া আকিমিস সালাহ, আর ওয়া আকিমিস সালাহ লিযিকরি, মানে সালাত প্রতিষ্ঠা করো, কায়েম করো, কেন? আমার স্মরণের জন্য, আমাকে রিমেম্বার করার জন্য, লিযিকরি। সো ইটস ক্লিয়ার যে বনি ইসরায়েল থেকে মুসা আলাইহিস সালামকেও আল্লাহ ফার্স্ট কমান্ডমেন্ট যেটা দিয়েছেন আফটার বিলিভিং আল্লাহ ওয়াজ সালাহ। সো ইট ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা বর্ণনা আসছে যে যে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত, মানে কনস্ট্যান্টলি যারা সালাতকে বর্জন করবে, that means that there is a problem with the faith. আরেকটা বর্ণনা, আরেকটা জিনিস আছে, আমরা আরেকটা জিনিস খেয়াল করি যে নামাজের ইম্পর্টেন্সটার কথা বলার জন্য দেয়ার আর লট, কোরআনে আয়াতের কোনো শেষ নাই সালাত সম্বন্ধে, একের পর এক আয়াত আছে সালাত প্রতিষ্ঠার জন্য। এমনকি যুদ্ধের ময়দানে সালাতের জন্য আল্লাহ কোরআনেই নির্দেশ দিয়েছেন, যেটাকে বলি সালাতুল খাউফ, মানে ভয়ের সময়ের সালাত। সেটা সূরাতুন নিসার 102 নম্বর আয়াত যদি পড়েন, আল্লাহ ওখানে এক্সপ্লেইনও করে দিয়েছেন, তো দেখতে পাবেন। এবং যেখানেই সব নবীকেই, মানে যেই নবীদেরকে সালাত দিয়েছেন জানার, সেখানে আল্লাহ সরাসরি তাদেরকে ডেকে দিয়েছেন সালাত। এটাও একটা সালাতের মর্যাদার সম্বন্ধে আমরা বোঝার জন্য। এবং আমাদের বললাম তো কোরআনে সব জায়গাতেই সালাতের কথা আছে, স্টার্টিং ফ্রম দ্য ফার্স্ট সূরা আপ টু দি anywhere and everywhere, indirectly or directly সালাতের কথা বলা আছে। ইবাদতের কথা আসা মানে আল্লাহ সালাতের কথা আসা। এখন কথা হচ্ছে যে আল্লাহ কেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে মিনিমাম 5 বার বা 5-এর অধিকবার ব্যাক এন্ড ফোর্থ করতে দিলেন আল্লাহর সাথে, অ্যাজ ইফ নেগোশিয়েট হচ্ছে, মানে বা নেগোশিয়েট না করা বলে অনুরোধ করতে দিলেন, অ্যালাউ করলেন কেন আল্লাহ? এটা নিয়ে ওলামাদের কিছু ডিসকাশন আছে, দোজ আর দ্য ভ্যালিড ডিসকাশনস, যে আল্লাহ ওয়ান্টস ফর আস ইজ, নট ডিফিকাল্টিস। আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ চান। যেমন ধরেন সূরাতুল বাকারার 185 নম্বর আয়াতে, যেখানে কিনা আপনার সিয়ামের কথা বলা আছে, রমাদানের কথা বলা আছে, সেখানে আল্লাহ কিন্তু বলছেন রমাদান তো সিয়াম সাধন করা তো অনেক কঠিন, সারাদিন উপোস থাকা, শুধুমাত্র ফিজিক্যালি উপোস না, সব ধরনের উপোস থাকা। সেই আয়াতে, সেইখানে আল্লাহ আয়াতে উল্লেখ করেছেন আমি তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিচ্ছি তোমাদের সবকিছু সহজ করে দেওয়ার জন্য, কঠিন আল্লাহর ইচ্ছা সহজ করা দেওয়ার জন্য, কঠিনের জন্য না। আল্লাহকে বলছেন এটা কেন বলছেন? বিকজ ইটস এ রাহমা ফ্রম আল্লাহ। আলটিমেট হিউম্যান সাকসেস ইজ টু অ্যাচিভ দ্য জান্নাহ and have a peaceful life in this world. There are two things: success in here and hereafter. Peaceful life, tranquility, prosperous life in this world, and finally to get জান্নাহ। তো সেইটা করার জন্য মানুষের কি জীবনযাপন, কিভাবে জীবনযাপন করতে হবে সেটা আল্লাহই ভালো জানেন, আমরা তো জানি না। এবং আল্লাহ জানেন বলেই আল্লাহ এই ধরনের রিচুয়ালগুলি, এই ধরনের নির্দেশগুলি দিয়েছেন। সেই নির্দেশগুলি এই জন্যই বলা হয় দোজ আর দ্য রাহমা অফ আল্লাহ টু মেক। আমরা যদি না জানতাম, আল্লাহ যদি আমাদেরকে না জানিয়ে দিত, তাহলে তো আমরা উই উড বি ওয়ান্ডারিং অ্যারাউন্ড, আমরা জানতামই না কিভাবে টু অ্যাচিভ দ্য আলটিমেট সাকসেস, এবং ইজি করে দিচ্ছেন আল্লাহ বলছেন। ঠিক তেমনি আল্লাহ কোরআনে কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় বলছেন, আমি মানুষ এবং ইনসান এবং জিনকে তৈরি করেছি কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্য। যেমন দেখেন ফেরেশতারা কিন্তু
24/7 আল্লাহর ইবাদত করছে, জিকির করছে। আল্লাহ মেড ইট ক্লিয়ার। বাট মানুষের জন্য 24/7 আল্লাহর জিকির করা কিন্তু সম্ভব না। কিন্তু অথচ আল্লাহ বলছেন যে আমি মানুষ এবং জিনকে তৈরি করেছি কেবলমাত্র আমার উপাসনার জন্য। যেমন সূরাতুল আয-যারিয়াত, আয-যারিয়াত হচ্ছে 51 নম্বর সূরার 56 নম্বর আয়াতে, সেই বিখ্যাত আয়াতের অংশ বলছি। আল্লাহ বলছেন ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন, আমি জিন এবং মানুষকে কেবলমাত্র ইল্লা এক্সেপ্ট কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাইলে দেখেন আল্লাহ চাচ্ছে আমার কাছে কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদত করি সারাক্ষণ, অথচ আমি আবার সারাক্ষণ আল্লাহর ইবাদত করতে পারবো না। আল্লাহ পারবো না, অথচ আল্লাহ সেটাই আমাকে সেই সুযোগটা করে দিচ্ছেন সহজভাবে। মানে ফেরেশতারা সারা কন্টিনিউয়াসলি 24/7 ইবাদত করছে, আমি 24/7 ইবাদত না করেও 24/7 ইবাদতের রিওয়ার্ড পাবো। কেমন? 50 ওয়াক্ত যদি আমাকে নামাজ পড়তে হতো, তাইলে দিনের জাগ্রত অবস্থায় যদি আমি 8 ঘন্টা না 6 ঘন্টাও ঘুমাই, আর বাকি সময়টাতে 50 ওয়াক্ত নামাজ করতে হলে এক নামাজ থেকে আরেক নামাজের পার্থক্য যে কতক্ষণ হতো আপনারা নিজেরাই বোঝেন। 5 থেকে 10 মিনিটের বেশি হতো না, বা 15 মিনিট হতো। যদি আমি কুইক নামাজও পড়তাম 5-7 মিনিটের মধ্যে নামাজ শেষ করতাম। সো অথচ আল্লাহ আমাকে বলছে ইউ প্রে 5 times a day, I will reward you for 50 times. Isn't it the rahmah of Allah? I'm getting the reward of worshipping Allah almost 24/7, and whereas I am doing it practically only 5 times a day. That means কত 5 times a day? খুব বেশি হলে যারা একেবারে লম্বা নামাজ পড়ি আমরা কেউ, যদি তাও 1 ঘন্টা হবে না। সো মানে আমি বলছি যে আমরা যারা সাধারণ লোকজনের কথা বলছি, যারা আল্লাহর সালেহিন বান্দা, তাদের কথাই বলছি না, আবার তারা অফেন্ডেড হয়ে যায় না। আমি আমার মতো বান্দার কথা বলছি। আমাদের 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে 40 মিনিটের বেশি লাগার কথা না, বা হার্ডলি 1 hour পড়ি আমরা নামাজ, অথচ আমি রিওয়ার্ড পাচ্ছি সারা দিনের। তো ইজেন্ট ইট দ্য রাহমা অফ আল্লাহ, ইজেন্ট ইট দ্য মানে এই জন্যই বলছে যে আল্লাহর দেয়া যে কোনো কমান্ডমেন্ট হচ্ছে আমাদের জন্য রাহমা। আমরা বুঝলাম যে সালাত নিয়ে আসলেন, এবং এই বিষয়ে আমরা একটা মোটামুটি অথেন্টিক বর্ণনাগুলো আপনাদের সামনে আপনাদেরকে বোঝানোর বলার চেষ্টা করলাম আমি। কিন্তু আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নেমে আসছেন এই সালাতের নির্দেশ নিয়ে, তখন কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ গায়েবের আনসিন ওয়ার্ল্ডের আরো বেশ কিছু জিনিস উদাহরণ আল্লাহ তার সামনে উপস্থিত করেন। যেমন বেহেশত, দোজখ, ভবিষ্যতে কি হবে, মানুষের কি পরিণতি হবে, মানুষের কর্মের ফলাফল কি, পাস্ট ফিউচার, এই সম্বন্ধে অনেক নিদর্শন আল্লাহ দেখান। তো এই নিদর্শনগুলো দেখানোর সময় আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারছি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিন্তু কোনো কিছুই, এইসব যা যা আমি বলছি এখন বলবো, তার কোনোটাই কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঊর্ধ্বাকাশে উঠছিলেন তখন ঘটেনি, উনি নেমে আসার সময় ঘটছিল। এর পিছনে কারণ আছে। কারণ উনি যাচ্ছিলেন কিসের জন্য? দ্য কিং অফ দ্য কিং এর সাথে তার মিটিং। ওই রকম মহান মিটিং, ওই রকম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা মিটিংয়ে যাওয়ার সময়, যাওয়ার আগে তার মানসিকভাবে তিনি অন্যদিকে ডিভিয়েট করেন, ডিস্ট্রাকশন যাকে বলে আমরা, মেন্টাল, এটা হওয়ার কোনো সুযোগ নাই। কিং অফ দ্য কিং এর সাথে মিটিং, তার সাথে মিটিং হচ্ছে, তার সাথে সান্নিধ্যে যাওয়া, এইরকম একটা অলৌকিক মিটিং এ যাওয়ার আগে দ্যাট ইজ দ্য প্রাইম থিং, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। এটা ঘটার পরেই কেবলমাত্র অন্যান্য নিদর্শন সমূহ, অন্যান্য কাজগুলো যেগুলি কিনা আসলে সেকেন্ডারি কম্পেয়ারিং টু দ্যাট মিটিং, সেগুলো ঘটতে থাকলো। সেই জন্যই সেই রহস্যগুলো উন্মোচন করছেন আল্লাহ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 7 আসমান থেকে নেমে আসছেন, 7 আসমান থেকে শুরু করে নেমে আসছেন।
Nothing is more divine than that meeting. And rest of the things that Allah subhanahu wa ta'ala will be showing to Prophet Muhammad sallam is the basically creation. আর এর আগে একটু বলেন, এই যে মিরাজের যেই সরাসরি উল্লেখ যেই আয়াতগুলোতে আছে সেটা আমরা আগে জানি, সেটা তো সূরাতুন নাজম 53 নম্বর সূরার প্রথম অংশে। সেটা আমরা খুব শিগগিরই ইনশাআল্লাহ আগামী ক্লাস বা এর পরের ক্লাসে কিছুটা ওই সূরার ওই অংশগুলো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো আমরা ইনশাআল্লাহ। তো কি কি মিরাকল ঘটলো সাত আকাশ থেকে যখন নেমে আসছেন আকাশ, তখন ওই সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা খুব সুগন্ধ পেলেন। মানে উনি যখন নেমে আসছেন খুবই একটা সুন্দর মিষ্টি গন্ধ ওনাকে মুগ্ধ করলো। তখন উনি জিব্রাইলকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া জিব্রাইল, হোয়াট ইজ দ্যাট? এই গন্ধটা কিসের এবং কি এই ব্যাপারটা কি? জিব্রাইল আলাইহিস সালাম বলছেন, এ হচ্ছে এর ভিতরে একটা ঘটনা আছে। এটা হচ্ছে ফেরাউনের কন্যা, তার হেয়ার ড্রেসার, কেশ বিন্যাসকারিনীর এবং তার সন্তানদের সুগন্ধ। সো এটা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হোয়াটস দ্য স্টোরি? তখন জিব্রাইল বলছেন যে একদিন ফেরাউনের কন্যার কেশ বিন্যাস করছে ওই হেয়ার ড্রেসার, তখন তার হাত থেকে চিরুনিটা পড়ে গেল। পড়ে যাওয়ার পরে উনি সাথে সাথে বিসমিল্লাহ বলে ওটা উঠালেন। এটা শুনে ফেরাউনের কন্যা বলল, বিসমিল্লাহর মানে হচ্ছে ইন দ্য নেম অফ আল্লাহ। এটা শুনে ফেরাউনের কন্যা বলল, তুমি নিশ্চয়ই আমার বাবাকে মিন করছো, মানে আমার বাবার নামে। তখন ওই হেয়ার ড্রেসার বললেন, না, আমার প্রভু, তোমার বাবার প্রভু এবং আমাদের সকলের প্রভু হচ্ছেন একজন, সে আল্লাহ, তার নামেই আমি করছি। এই কথা শুনে মেয়েটা বলল, তুমি নিশ্চয়ই চাও, তুমি কি চাও যে আমি আমার বাবাকে যে এই কথাটা বলি? তখন ওই মহিলা বললেন, গো হেড, যাও বলো। তখন সে যে তার বাবাকে বলল। কথাটা শুনে তার বাবা ওই ভদ্রমহিলাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তুমি তা বলেছো? বলছে যে হ্যাঁ, আমি বলেছি, কারণ আমার প্রভু, আপনার প্রভু এবং সকলের প্রভু হচ্ছে আল্লাহ। এই কথা শুনেই স্বাভাবিক ফেরাউন তো অনেক ক্রুদ্ধ হয়ে গেল। সে অগ্নিকুণ্ড জ্বালানোর জন্য বলল এবং সে বলে নির্দেশ দিয়ে তাকে বলল, তুমি যদি আমাকে একমাত্র ইলাহ না মানো তাহলে তোমাকে এবং তোমার সন্তানদেরকে একে একে ওখানে ফেলে দেওয়া হবে। তুমি তোমার সন্তানদেরকে নিজ হাতে ফেলবে, পরে তোমাকে ফেলে দেওয়া হবে। এই কথা বলার পরে সে ওই ভদ্রমহিলা বললেন, সো ইউ ডু হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু ডু, বাট আই হ্যাভ ওয়ান রিকোয়েস্ট। আমার রিকোয়েস্টটা হচ্ছে আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে এক জায়গায় কবর দিবে, আমার দেহাবশেষকে এক জায়গায় কবর দিবে। ফেরাউন বলল যে ফাইন, আই উইল ডু দ্যাট, মেনে নিলাম। তখন একে একে প্রতিটা সন্তান, কতটা সন্তান ছিল জানা নাই, কে নিক্ষেপ করা হলো ইয়েতে, আগুনে, মায়ের সামনেই। মায়ের সাহায্য নিয়েই করলো, অত ডিটেল নাই, মানে ফেলে দেওয়া হলো। এবং ফাইনালি ওনার কোলে একটা বাচ্চা ছিল, ওনার সেই মানে কোলের বাচ্চা, মায়ের দুধ খাচ্ছে, সেই বাচ্চার সময় যখন আসলো তখন she lost it actually. That was too much for her. এবং সে থেমে গেল। তার মধ্যে অন্তরের মধ্যে দোটনা আসছে, কি করবে সে? তখন সেই শিশু বাচ্চাটি মায়ের কোল থেকে বলে উঠলো, কথা বলে উঠলো, বললো, ভয় পেও না মা, তোমাকে যা করতে হবে করো, কারণ দুনিয়ার এর আযাব তো পরকালের আযাবের চেয়ে অনেক কম। মানে দুনিয়ার এই আযাব তো পরকালের আযাবের তুলনায় তুচ্ছ মাত্র। তখন এই কথা শোনার পর মা সাহস পেলেন, সে তার শিশু সন্তানকে নিয়ে ঝাঁপ দিলেন। তো এইটাকে কমেমোরেট করার জন্য তাদের ভ্যালু, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ভ্যালুটা কোথায়? ওই মহিলা সামান্য একজন হেয়ার ড্রেসার, she gave
not only her life of her own children, to prove one thing, শুধু মনে মনে বিশ্বাস করাই না, to prove one thing in front of the worst of the tyrant of the world, or worst of the tyrant that world has ever seen, that is Firaun and his entourage. তাদের সামনে উনি এইটা বলতে দ্বিধা করলেন না। তার পুরস্কারও হচ্ছে আল্লাহ কোথায় নিয়ে দিলেন, in the seventh heaven তাদেরকে আল্লাহ প্রতিষ্ঠা করে দিলেন, and they will be there till the day of Qiyamah. এই হচ্ছে একটা ঘটনা। আরেকটা ঘটনা হচ্ছে, এই ঘটনা থেকে তো আমরা একটু যদি চিন্তাও করি, যে সেটা হচ্ছে দেখেন ফেরাউন সম্বন্ধে তো আমি বললাম, টাইরেন্ট এবং তার মালা, তার ক্লার্কি অ্যাসোসিয়েটস, এরাও তাকে কিন্তু প্রোটেক্ট করছে এবং তার এই মতবাদকে ওরা প্রোপাগেটও করছে। সূরা নাম্বার 79 আল্লাহ বলেছেন যে ফেরাউন বলছে, ফেরাউনের স্টেটমেন্ট আল্লাহ বলছে আনা রাব্বুকুমুল আলা, মানে ফেরাউন হচ্ছে সেই টাইরেন্ট যে কিনা ঘোষণা করেছে যে আমি তোমাদের সর্বোচ্চ রব, আনা রাব্বুকুমুল আলা। এবং তারপর তার এইরকম একটা ক্রিমিনালের সামনে ওইরকম একজন সাধারণ মহিলার এই কথা বলতে পারা, সে তো না বললেও পারতো, মনে মনে বিশ্বাস করলেই তো হতো। সেটা বোঝানোর জন্যই আল্লাহ এই ঘটনাটার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রত্যক্ষ করিয়েছেন যে হোয়াট ইজ দ্য রিওয়ার্ড, বাট you have to have the right action and right intention, then you get the reward. Whereas দেখেন আমরা কিন্তু এই মা এবং শিশুর নাম কেউ জানি না, and in fact বনি ইসরায়েলের কোন বইতে, জিউসদের কোন বইতে কিন্তু এই ঘটনাও নাই। এটা কিন্তু এই ঘটনার বর্ণনা আসছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে, এবং দ্যাট ইজ এ সাহি ন্যারেশন। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম deserves this kind of gift from Allah subhanahu wa ta'ala, because like I said, the situation that Prophet sallallahu alaihi wasallam was going through or facing at that point in time, he needed all the strength from Allah. হাদিসে এসেছে, স্পেশালি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণনা আছে যে এরকম শিশু আছে যারা ক্রেডল থেকে কথা বলে উঠেছিল, আরো তিনজন, কেউ বলে আরো দুজন, সব মিলিয়ে তিনজন বা চারজন। একজন হচ্ছে ঈসা আলাইহিস সালাম, আরেকজন হচ্ছে সেই বিখ্যাত জুরাইজ অফ দ্য বনি ইসরাইলের সময়ে, বুখারীতে এই বর্ণনা আছে। আর এই শিশু যার নাম আমরা জানি না, যার নাম আসেও নাই, শুধুমাত্র বর্ণনা এসছে আর কি। তারপরে তার পরবর্তীতে আরো কিছু আমরা এক্সাম্পলস আছে। আমরা আশা করছি যে আরো কিছু জিনিস নিদর্শন আল্লাহ রহস্য উন্মোচন করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে, যা আজকে আমরা এই বিশেষ কারণে করতে পারবো না, নেক্সট উইকে করব। যেমন জান্নাহ এবং জাহান্নাম, এবং জান্নাহ এবং জাহান্নামে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কি দেখিয়েছিলেন, হোয়াট আর দি সিগনিফিকেন্স, এবং এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব। ওয়েদার হি ওয়েন্ট টু Jannah and Jahannam physically, or Allah showed it to him, এই নিয়ে আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।